إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه Barcha alamlarni yo'qdan bar qilib, bizni o'zining ko'pmagina sanasak da sanab bitira olmaslik s'iy-hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir haq ilahimiz bo'lgan Alloh taolaga ming shukrlarimiz, barcha maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Yerlarga da, ko'klarga da Alloh taolaning rahmati bo'lib kelgan, bizga shu haq dinimizni o'rgatgan, ham oxir so'lishina qadar o'zining ummatin shu kishilikni jahannam yo'lidan Allohning rahmati ila chiqarib, jannat yo'lina chaqiruv uchun butun kuchin, butun quvvatin bergan suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salami ham salovati bo'lsin. Aziz qardoshlar, har qaysingizni taqvolikqa chaqiram. Alloh taola Qur'oni Karimda aytdi: "Ya ayyuhallazina amanutaqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iymon keltirgan bandalar, Alloh taolaga tegishli darajada, ul bizdan talab etgan darajada taqvo bo'ling'iz. Uning amrlarini o'tagiz, tiyganlaridan tiyiling'iz. Ham birigizda haqiqiy musulmon bo'lmagan holda Alloh taola huzurina qaytmag'iz. Musulmon bo'lmagan holda Alloh huzurina qaytmag'iz deb Alloh taola bizni kesatdi. Ham bizni taqvolikqa chaqirdi. Ham taqvo bandalarini Alloh taola o'zining qiyomatda rahmatin, o'zining jannat bog'chalarini va'da etdi. Aziz qardoshlarim, endi necha yil sentyabr oyida respublikada prezidentning amri bilan ekstremizm net, ekstremizmga yo'q degan oylik mesajniklar o'tkariladi. Albatta, ekstremizm, terrorizm degan so'zlar qizg'anishga qarshi ular bugun bizga tanish so'zlar. Tanish so'zlar ham agarda maktabda o'qiganda bizga ekstremizm, terrorizm deb bundan bir 20-30 yillik aytgan bo'lsalar, biz uni anglamas edik. Biz aning narsa ekanini bilmas edik, chunki u so'zlar bizga tanish bo'lmadilar. Lekin qizg'anishga qarshi bugun shu zamona avruvi, shu ekstremizm, terrorizm degan so'zni biz bek ko'p eshitamiz. Albatta, uning o'rinli aytuvlari bor, qay vaqt o'rinsiz aytuvlarida, lekin muhtaram jamoat, yoshlarimizni begrakda shu ekstremizm, terrorizm ko'rinishlaridan yiroq saqlaw albatta bizning butunimizning da burchimiz bo'lib turadi. Albatta, kishilikning iminligine, kishilarning turmushlarini narsa yoniy, narsa shu iminlikni jimra, bo'lsinmi ul nindidir harakat, bo'lsinmi ul o'zin nindidir din deb ataymi, ul o'zin nindidir mazhab, firqa deb ataymi, yoki nindidir aqida, ideologiya, i'tiqod bo'lsinmi, agarda ul i'tiqod kishilikning iminligin jimra vata ekan, nohaqqa kishilarning qon qiyuvlarini keltirar ekan, bu bizning uchun dushman. Ham biz menga qarshi kurashirga tegish bo'lamiz. Bo'lsinmi ul kishi bo'laroq, bo'lsinmi ul nindidir elning grajdanini bo'laroq, ham eng birinchi shiratda Allohning bandasi, musulmon bo'laroq biz har vaqt zulmlikqa qarshi bo'larga tegishmiz. Alloh subhanahu va taala hadis qudsida narsa dedi: "Inni harramtu zulma ala nafsi." Men zulmlikni dedi, o'zim tiydim dedi. Alloh taala eng birinchi zalim bo'luvni o'zine tiydi. Ham sizning orangizda da bir-biringizga qarata zulmlik qiluvni haram qildim. Shunga ko'ra bir-biringizga qarata zalim bo'lmag'iz, zulmlik qilmag'iz dedi. Ham islom shariati narsadir, Alloh taola bizga narsanidir farz, vajib dedi, narsadir sunnat kela. Shulay qilib biz shariatda mubah ishlar bor, makruh bor, harom ishlar, narsadir hatto kishini kufrlikka chiqaradigan haromlar bor. Nindigina shariatning hukmini olma.
нинди генә шариғатның хөкемен алма, шариғатның төп максатларының берсе менә шушы җир өстендә яшәгән кешеләрнең ихтияҗларын кайгырту. Интересы человечества дип әйтәбез. Кайгырту, канәгатьләндерү һәм менә шушы тормышта иминлек төзеп, һәм менә шушы иминлекне саклау. Һәм нинди генә эш әгәр дә кешеләрнең хакына керә, кешенең исеменә керә, дәрәҗәсенә керә, малына керә, тормышына керә, бу нәрсә харамга әйләнә. Шуңа күрә исламда кеше үтерү харам. Исламда урлашу ни өчен харам? Чөнки син кешенең малына керәсең. Исламда гайбәт сөйләү ни өчен харам? Чөнки син кешенең исемен таптыйсың, кешенең дәрәҗәсен таптыйсың. Ни өчен исламда зина харам? Чөнки син үзеңә тиеш булмаган хатын-кызның тәнен үзеңә аласың. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә зинаны харам кылды. Һәм җәмәгать, бүген без сезнең белән шундый җәмгыятьтә яшибез, кызганыч кешеләр бер-берсенең малына да, бер-берсенең исеменә дә, хәтта канына да кул сузудан чирканмыйлар. Көн сайын без күрәбез җир шарында нахакка күпме кешенең каны түгелә. Күпме балалар ятим, хатын-кызлар тол кала. Ә бит динебез кешенең, гаепсез кешенең гомерен үзү түгел, хәтта кай вакыт шаярып кына да, хәтта кешене куркытырга ярамый. Менә кай вакыт балаларны дип куркытабыз. Хатынны яратабыз куркытырга. Курыккач куркытабыз, инде берне тартса куркытмас идек. Шуңа күрә нәрсә? Исламда хәтта шул кешегә зулымлык булырга мөмкин. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хәтта шуннан да тыйды. Кешене куркытмагыз диде. Бер Абу Дауд Тирмизи риваятында килә бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабалар белән чыгып киттеләр сәфәргә. Ниндидер военный поход, хәрби сәфәр, коралларын тыкканнар, укларын җыйганнар, кылычларын тотканнар, тукталдылар йоклап алырга. Чөнки кешегә ял итәргә кирәк. Шуннан соң йоклап ятканда берничә сахаба күрде, бер сахаба йоклый, кырында тегенең уклары бер хәл булса, сикереп тора, кылычы кулында, уклары кырында. Һәм бу йоклый дип шаярып, аның укларын алып куйдылар. Кырга алып куйдылар. Һәм бу сахаба уянды да, шундук тота, юк моның кораллары. Куркып китте. Һәм теге сахабалар көлеп җибәрделәр. Ягъни шаярттылар. Безнеңчә юмор була инде. Шулай бит, шаяртып алдылар. Шул вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, мөселманны куркыту хәләл түгел диде. Хәтта шаярсаң да, шаяру бар, ләкин шаяруның үз кагыйдәсе бар. Ялганга кирмә, кешене мәсхәрәләмә, кимсетмә һәм кешене куркытырга ярамый. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер мөселманга икенче мөселманны куркыту хәләл түгел диде. Бу Абу Дауд Тирмизи риваятында. Әгәр дә шаярып кына да кешене куркытырга ярамый икән, монда инде сүз дә юк, җәмәгать. Ничек кешенең барып җанын кыясың? Ничек кешенең барып канын түгәсең? Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шаярып булса да, уйнап кына булса да бер-береңә корал күтәрмә диде. Мәсәлән, шаярып пичак күтәрү, шаярып кылыч күтәрү. Алла сакласын, кемдер аучылар бар, охотниклар бар, шаярып мылтыгыңның башын күтәрү. Хәтта ул тормышта да шундый сүз бар, елга бер таяк та ата ди. Шулай бит? Шуңа күрә охотниклар ул нәрсәне белә. Күпме кеше үзенең мылтыгына ялгыш атылып үлгән чаклар булды. Күпме кеше дустына ялгыш атып шундый чаклар булды. Хәтта беләм, үзем бер абыйның мылтыгы атып җибәреп малайын үтерде. Үзенең малайын үтерде. Шуңа күрә Алла сакласын, бу шаярту әйбер түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә нәрсә диде? Берегез дә үзенең кардәшенә таба коралын күтәрмәсен ди. Ягъни кардәшенә таба пичакмы, ниме нәрсә генә булмасын, коралын күтәрмәсен ди. Чөнки шайтан аның кулын яман эшкә этәргә мөмкин ди. Ягъни шайтан уйнап алырга мөмкин. Кеше үзе дә сизмичә. Һәм соңыннан ул җәһәннәм утына кирип китәргә мөмкин диде. Ягъни Алла сакласын, ялгыш кына ашуга бирелепме, корал тотып Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям харам кылды. Шаярып та пичак, кылыч, мылтык, башка нәрсәне кешегә күтәрергә ярамый диде, чөнки шайтан уйнап җибәрергә мөмкин. Әлбәттә, җәмәгать, менә шушы әйтәбез инде всемирный терроризм дибез, экстремизм нәрсә генә булмасын, террорчыларның аларның максатлары бар.
Әлбәттә, аларның артларында аларга акча түләүче кайвакытта зур-зур илләр тора, кайвакытта зур-зур сәясәтчеләр тора. Һәм әлбәттә, аларның иң зур максатлары кешелекне куркыту. Менә нәкъ ни өчен мин куркытудан башладым сүземне. Чөнки аларның максатлары да кешеләрне куркыту, кешеләрнең күңелләреннән иминлекне алып, аларны хафага салу. Һәм ни өчен шул ук Сириядә үзләрен без ислам дәүләте дип игълан иткән менә шушы террорчылар ни өчен кешеләрнең башларын кисер алдыннан тыныч кына бисмилла әйтеп кисмиләр. Аллаһ күрә инде дип, әгәр алар җихадта икән, дөрес юлда икән. Юк, алар Голливудтан акча түләп чакырталар операторларны. Ул операторлар берничә яктан куялар шушы камераларны, кем телевидениеның нәрсә икәнен белә, анда бер камера белән генә булмый. Берничә камера куярга кирәк. Куялар, теге кешене әзерлиләр, бу әзерләнә, матур киемнәрен кия, сакалларын тарыйдыр инде. Бәлки макияжлар куялардыр. Һәм бүтән шушы камералар каршында шул кешенең башын кисеп, башкасын бүтән дөньяга күрсәтә. Менә кемне күзә кайсы пәйгамбәрне шулай күз алдына китереп була. Күз алдына китереп Сөләйманны шулай. Күз алдына китереп Ибраһим пәйгамбәрне шулай. Күз алдына китереп буламы сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламны шушылай. Бу бит Аллаһ юлы түгел икәнлеге манда гыйлем кирәкми, ул булай да аңлашыла. Шуңа күрә бүтән дөнья бездән куркып торсын, дер селкенеп торсын дигән максат белән шушы нәрсә төзелә. Һәм җәмәгать аларның артларында төрле илләр, төрле сәясәтләр торса да, без мөселманнарны иң ныгы нәрсә борчый? Менә шушы вахшилекне эшлиләр мөселман кулы белән, ниндидер Габдулла кулы белән, ниндидер Масгуд кулы белән, ниндидер Гали кулы белән эшлиләр. Күп вакытта Петр да түгел, башкасы да түгел. Димәк, ниндидер мөселманнарга шушы капканны куеп, алар шушы капканга эләгәләр. Бит үзенә, мәсәлән, динамит бәйләп, ул бит гонорар өчен кирмәй. Ул аның өчен кирмәй. Аны ниндидер игътикад кертә. Ул җәннәткә керә. Ул күз алдына китерә. Хәзер мин барып менә монда базарны шартлатам да, шушы яулыксызларны, башкаларны шартлатам да, әле алар бит яулыклар янына да кирип шартлаталар. Мин җәннәткә кирип китәм дип әйтә. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, безнең өчен иң хафага салганы безне моны мөселман кулы белән эшләнә. Мөселман кулы белән эшләнә. Һәм күпме кешенең гомере нахакка, бер гаепсезгә кыела. Кеше гомеренең бәясе күпме торганны Аллаһтан башка бер кем дә белми. Аны без дә белмибез. Бераз гына безнең әниләребез белә. Чөнки без дөньяга килсен өчен, алар күпме хәсрәт, күпме авырлык белән ул баласын күтәрә, ул баласын күкрәк сөте белән имезә. 20 ел атасы, анасы шушы балага көчен кертеп, менә ул аны тормышка озатып, миңа бер терәк булыр дип өметләнә дә, кемдер килә дә, үтерә дә китә аның баласын. Шуңа күрә җәмәгать кеше гомеренең хакыйкый бәясен Аллаһтан башка бер кем дә белми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә нәрсә диде? أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Кем дә кем нахакка, бер гаепсезгә, бер кешенең гомерен киссәде, ул бүтән җирдәге бүтән кешеләрнең гомерен кискән кебек булыр ди. Ягъни Аллаһ каршында бер кешенең гаепсезгә үтерелүе бүтән кешелекнең үтерелүенә тиң. Шуңа күрә кешенең гомеренең бәясен билгеләп булмый. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Һәм әгәр дә ул бер кешене терелтсә ди, бер кешенең исән калуына сәбәп кылса, ул ди бүтән кешелекне терелткән кебек булыр ди. Шуңа күрә Адәм баласының гомере Аллаһ хузурында бик кыйммәтле. Бу Маида сүрәсе 32-нче аят. 32-нче аят. Шуңа күрә әгәр дә бер кешегә зулымлыгын белән кылычын күтәрсә, зулымлык белән, димәк ул бүтән кешелеккә каршы сугыш игълан иткән була, бүтән кешелеккә каршы чыккан була. Әгәр дә кеше үтерү, гаепсез кешенең каны кыелу, ул әле дин исеменнән эшләнсә, зарплат өчен түгел, дин исеменнән эшләнсә, ислам байрагы астында кылынса, әлбәттә аның гынахасы тагын да арта. Чөнки кеше бүтән кешеләргә менә безнең динебез, менә безнең Коръаныбыз, менә безнең пәйгамбәребез, менә безнең сөннәтебез дип исламны хакыйкый булмаган, менә шушы дошман,
менә шушы террор дини итеп күрсәтеп, күпме кешеләрнең күңелләрен исламнан биздерә. Чөнки ана шул Сирия вакыйгалары белән генә дә. Күпме кешеләр диннән бизүгә, күпме кешеләрнең менә икән шушы дин дип, шушы дингә суынуга күпме сәбәп булды. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва хак тәгалә безләрнең өстебезгә зур бурыч куйды, үзебезнең динебезне сакларга. Динебезнең хакыйкый йөзен бүген кемнәрдер күрсәткән түгел, хакыйкый сөекле пәйгамбәребез төзеп калдырган йөзен күрсәтү безнең өчен зур бурыч булып тора. Ислам дине буенча кеше өенә, кеше гомеренә түгел, кешенең тормышына түгел, кешенең өенә дә шакымыйча керергә ярамый. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Иман китергән бәндәләр, үз өегездән башка өйгә рөхсәт сорамыйча һәм сәлам бирмичә кирмәгез диде. Әгәр дә сезгә җавап бирмәсәләр, китегез, бу сезнең өчен хәерле диде. Әгәр дә кешенең өенә харам икән, рөхсәт сорамыйча керү, чөнки ул аның заповедник, харам җир ул аның. Ничек кешенең гомеренә син керәсең? Ничек кешенең гаиләсенә керәсең син? Ничек имин генә яшәп яткан кешегә килеп, син шушы хакка кирип кешенең җанын кыясың. Әлбәттә, бу нәрсәләр сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям калдырган юл түгел. Әгәр дә пәйгамбәребез алейхи салату ва саллям дәгъват белән, таухид белән кешеләрне төрле илләргә, төрле җирләргә җибәрсә, ул аларга насихат кыла иде. Һәм нәрсә дип әйтә иде? Иттaqi дәгъвател мазлум. Кая гына барсагыз да, рәнҗетелгән кешенең дуасыннан сакланыгыз дип әйтә иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтмәде, син анда христианнар, имансызлар янына барасың, әйдә, нәрсә эшләсәң дә эшлә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, анда китап әһелләре диде Муаз ибн Җабалгә. Рәнҗетелгән кешенең дуасыннан саклан, чөнки аның дуасы белән Аллаһ арасында пәрдә юк диде. Хәтта имансыз кеше мөселман тарафыннан рәнҗетелеп, Аллаһ сакласын, ул кешене каргаса, ул кешегә рәнҗеп дуа кылса, Аллаһ имансызның да дуасын кабул итә. Бу безнең галимнәребезнең сүзе, минем сүз түгел. Шуңа күрә Аллаһ сакласын, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, сакланыгыз кеше рәнҗетүдән, чөнки аның дуасы кабул була дип насихат биреп җибәрә торган булган. Һәм җәмәгать шулай ук, әгәр дә кеше менә кемнеңдер гаиләсенә килеп, балаларның әтисен үтерде, әниләрен үтерде, әти белән әнинең баласын үтерде. Әгәр дә ул менә шушы вахшилекне кыла икән, аңа әлбәттә ул нахакка туганы үтерелгәннең бүтән туганнары рәнҗи. Әлбәттә аның хатыны яраткан ирсез калды. Аның ире яраткан хатынсыз калды. Алар балаларын югалтты, әтисе, әнисе үлде. Әлбәттә алар рәнҗиләр. Ләкин Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кисәтте, аңа аларның туганнары гына түгел, бүтән кешелек рәнҗи һәм бүтән кешелек аларны ләгънәт кыла. Пәйгамбәребез Бухари, Муслим риваятларында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мөселманнарның иминлек хакы, неприкосновенность, бердәм диде, һәм иң түбән дәрәҗәдәге кеше дә шул хак өчен яши ди. Мәсәлән, ул ниндидер булырга мөмкин, бер фәкыйрь, бер хәерче, аның бер яклаучысы юк, бер туганы юк. Ләкин аның өстендә Аллаһының хакы бар. Аллаһ Тәгалә бу кешенең дә хакына син кирә алмыйсың диде. Шуңа күрә алар бүтән кешегә тигез диде. Бүтән кешегә тигез диде. Кем дә кем бер мөселманның шушы Аллаһ куйган хакын бозды, аңа Аллаһының ләгънәте, фәрештәләрнең һәм барча кешеләрнең ләгънәте төшә диде. Аның кылган фарыз гамәле дә, нәфиле дә кабул булмас диде. Шуңа күрә әгәр дә кемнеңдер бер яклаучысы да юк икән, без белергә тиеш, аның Аллаһ бар яклаучысы. Һәм син аның яклаучысы белән эш итәчәксең, Аллаһ сакласын. Бу Бухари, Муслим риваятларында килә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә кешегә, алхамдулиллах, кешенең генә түгел, үзенең дә гомерен нәкыл сузырга тыйды. Кемдер әйтә, мин кеше үтермим бит, үземне үтерәм ди. Кемдер шул ук террорчылар үзләренә нәрсәдер бәйләп кирип китеп, үзләрен дә үтерәләр, башкаларны да. Әлбәттә, исламда һәр вакыт кеше үтерү белән бер булды, үзеңә үзең кул салу. Соңа күрә синең хакың юк. Тормышта кай вакыт ничек кенә авыр булмасын. Нинди генә проблемалар белән син бәрелешмә, синең бер кашан да хакың юк, үзеңә үзең кул салырга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Кем үз-үзен таудан сикереп үтерде, аны җәһәннәмдә тау башыннан атачаклар диде. Фәрештәләр, менәләр дә аталар. Кем һәм ул анда мәңге калачак диде. Кем үзен агу ишеп үтерсә ди,
аңа җәһәннәмдә корсагына җәһәннәм агуларын салачаклар. Һәм аларның бөтен ишәкләрен йыртып, яңадан салачаклар, һәм аланда мәңге калачак ди. Кем үзен очлы тимер белән кадап үтерсә ди, аны кулына шул тимерне тоттырып, мәңгегә җәһәннәмгә кертәчәкләр, һәм шул тимер белән аның тәненә һәр вакыт кадап торачаклар ди. Бу Бухари, Муслим риваятларында килә. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу нәрсәдәген хәтта үзеңә кул салу да исламда харам кылынды, чөнки Аллаһның рәхмәте бөтен кешегә. Һәм әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең дине безне чакырды кешелекле булырга, тирә-юньгә карата мәрхәмәтлелек кылырга. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтте, кемнең йөрәгенә Аллаһ кешеләргә карата мәрхәмәтлек салмаса, ул зур югалтуда һәм хәсрәттә булыр диде. Ягъни юк икән мөселман, менә ул намаз укый, ул ниндидер явыз ул. Ул бер кешене яратмый үзеннән башка. Ул ниндидер явыз, ул кешелеккә карата ачулы. Димәк, моның калбендә нәрсә? Мәрхәмәтлек юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, әгәр дә Аллаһ бер кешенең күңеленә мәрхәмәтлелек салмаса, ул кеше зур югалтуда һәм хәсрәттә булыр диде. Шуңа күрә сөекле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ул һәр вакыт кешеләр белән булды. Кешеләрнең арасын төзәтә иде. Әгәр дә бу кешенең кемгәдер карата ачуы булса, ул аның ачуын сүндерә иде. Әгәр дә бу кешенең бу кешегә карата мәхәббәте, кардәшлеге загыйф булса, ул шушы кардәшлекне арттыру, ныгыту өстендә эшли иде. Шулай итеп, ул күпме еллар сугышып, бер-берсеннән үч алып, бер-берсен сытып яшәгән гарәп кабиләләрен җыя алды. Беркем дә җыя алмады. Ул аны җыйды. Менә бу исламның, диннең, әлхәмдүлилләһ, күрсәтә максатын. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә мөселман кешесе бер җирлектә башка дин әһелләре белән, гомумән динсезләр белән килешеп, бер илдә, бер җәмгыятьтә яши икән, ул мөселманга гына түгел, мөселман булганнарга да зыян китерә алмый. Һәм ул килешүне бозучы була. Бүгенге көндә Америка булсынмы, Европа илләре, Россия булсынмы, әгәр дә без бүген төрле милләтләр, төрле дин кешеләре, динсезләр, кайберләр атеистлар бар. Без килешеп яшибез икән бүген бер канун астында. Безгә мөселман түгелме, аның малына, аның җанына, аның дәрәҗәсенә кул сузу харам булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кем үзара килешү төзеп яшәгән кешегә зулымлык кыла диде. Без килешү төзедек. Бер-беребезгә зыян китермибез дип. Әгәр дә үзара килешү төзелгән муахид дип атала, зулымлык кыла, яки аның хакын кимсетә, яки аннан тиешеннән артыгын таләп итә, яки аның ризалыгыннан башка нәрсәсендер ала икән, кыямәттә мин аңа каршы дәлил китерүче булачакмын диде. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Мөселман кешесе килешеп яшәгән бер имансыз, бер кафирның, бер башка дин әһленең малын ала икән, ул мөселман түгел бит дип. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кыямәт көнендә мин ул кешегә каршы дәлил белән киләчәкмен диде. Бу хадис Абу Дауд риваятында килә. Икенче бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кем килешү төзеп Аллаһының һәм аның илчесенең саклауы астында булган кешене үтерә, чөнки Пәйгамбәрбез вакытында халифәлек булды, ислам дәүләте булды. Һәм бер имансыз, динсез килеп, яки башка дин әһле килеп, шушы дәүләт эчендә яши икән, ул шушы дәүләт белән килеште һәм дәүләт, ислам дәүләте бу мөселман булмаган кешене үзенең сак астында алды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кем дә кем килешү төзеп Аллаһының һәм аның илчесенең саклауы астында булган кешене үтерә, ул кеше җәннәтнең исендә сизмәс диде. Ягъни мөселман кафирне үтерә икән, дәүләт карамагында булган Пәйгамбәрбезнең дәүләте, аңа җәннәтнең исе дә булмас, җәннәтнең исе 70 еллык юл ераклыгыннан сизелеп торыр диде. Шуңа күрә җәмәгать, мондый хадисләр, аларны күп сөйләргә, күп китерергә була, ләкин без шуны аңларга тиешбез. Әгәр дә нахакка Аллаһының бер генә мәхлугына зулымлык кылсак та, кыямәттә ул мәхлукның хуҗасы белән эш итәчәкбез. Шуңа күрә хадистә килде, бер хатын псине ашатмыйча үтерде. Шуның өчен псинең тырнаклары белән барзахта күпме газап күрде. Без беләбез, хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисе бар, шипшык дип килә анда хадистә. Шипшык, кичкенә генә кош. Әгәр дә син аны нахакка үтерәсең икән, ягъни ул сиңа зыян китермәгән, ул синең тормышыңа зыян китермәй, ләкин син аны нахакка үтергәнсең икән, рәнҗетеп, син аның өчендә кыямәт көндә җавап тотасың дигән хадис бар. Шуңа күрә җәмәгать, зулымлык, явызлык,
Булар безнең сифатыбыз түгел. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безне гаделлеккә чакырды. Безне мәрхәмәтле булып һәм хәерле эшләр эшләп яшәргә чакырды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дә "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин" диде. Без сине бөтен галәмнәргә, бөтен кешеләргә карата рәхмәт итеп иңдердек дип Әнбия сүрәсе 107 аятта әйтте. Аллаһ Тәгалә безне динебезнең хакыйкый йөзен саклап, Раббым шушы дин белән диннең хакыйкый йөзен җимерүчеләрдән, кешеләргә зулымлык кылучылар җөмләсеннән булудан Раббым үзе безне, балаларыбызны, кардәшләребезне, гаилә әһелләребезне, киләсе нәселләребезне сакласа иде. Амин. Астагфируллах.